Welcome student. Myself Bhagyashree Prakash Ranade, Junior College teacher from Rayat Shikshan Sanstha's Yashwantrao Chavan Institute of Science, Satara. Today, under the Rose project conducted by Rayat Shikshan Sanstha and managed by Yashwantrao Chavan Institute of Science, Satara, today we are going to study the first topic of our syllabus of mathematics and statistics, and that topic is namely complex number. Under this topic, we are going to study the various points. Among that, first point is a complex number. The second point is algebra of complex number. After that, geometrical representation of complex number. Then polar and exponential form of complex number. Then De Moivre's theorem, and then cube root of unity. If we try to find the solution of the equation x square plus 1, we notice that there is no solution. Hence, we need to extend the set of real number to larger set, which would include solution of such equations. See, बघा आता इथे आपण जर x square plus 1 is equal to 0 या इक्वेशनचं सोल्युशन फाइंड आउट करण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्या असं लक्षात येतं की x square plus 1 is equal to 0, which means x square is equal to -1. ओके, आणि आपल्याला माहिती आहे की कोणत्याही नंबरचा स्क्वेअर हा निगेटिव्ह नसतो, -1 असू शकत नाही. म्हणजेच x square plus 1 is equal to 0 ह्या इक्वेशनला आपल्याला सेट ऑफ रिअल नंबर मध्ये सोल्युशन मिळत नाही, आणि म्हणून सेट ऑफ रिअल नंबर हा एक्सटेंड करण्याची गरज भासली. आणि तो सेट एक्सटेंड करण्याचा विचार वेगवेगळे मॅथमॅटिशियन्स करू लागले. त्यावेळी स्विस मॅथमॅटिशियन लेनॉर्ड युलर हा एक मॅथमॅटिशियनने आय हे सिम्बॉल इंट्रोड्यूस केलं. आय स्टँड फॉर ग्रीक लेटर आयोटा. ओके, आता आय म्हणजे काय, तर आय इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 अँड आय स्क्वेअर इज इक्वल टू -1. म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ -1 हा नंबर म्हणजे हा इमॅजिनरी नंबर आहे. खरं तर असा कोणताही रिअल नंबर एक्झिस्ट होत नाही, पण या नंबरला त्या स्विस मॅथमॅटिशियनने आय असं नाव दिलं. आता या नंबरला आय असं नाव दिल्यामुळे सेट ऑफ रिअल नंबर मध्ये आपण निगेटिव्ह जे नंबर आहेत त्यांची सुद्धा स्क्वेअर रूट्स आपल्याला काढता येऊ लागली या थिअरीतून. ती कशी तेच आपण या टॉपिक मध्ये बघणार आहोत. ठीक आहे. I is called as an imaginary unit or an imaginary number. A complex number. आता आपण कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे काय ह्याचा स्टडी करूया. बिफोर दॅट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हॉट इज मीन बाय इमॅजिनरी नंबर. आत्ताच आपण बघितलं त्याप्रमाणे आय इज इक्वल टू काय आहे, तर स्क्वेअर रूट ऑफ -1. अ नंबर ऑफ द फॉर्म बी आय where small b belong to R and small b non-zero and I is equal to root of -1 is called an imaginary number. bi ह्या फॉर्मॅट मधला नंबर ज्याच्यामध्ये कोइफिशियंट b हा रिअल नंबर असला पाहिजे, तो नॉन झिरो असला पाहिजे, तर आणि I is equal to स्क्वेअर रूट ऑफ -1 असं जर असेल तर त्या नंबरला आपण इमॅजिनरी नंबर असं म्हणणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल बघा, square root of -25. Square root, we can write square root of -25 is equal to square root of -1 into 25. Okay, and square root of -1 is I and square root of 25 is 5. Therefore, square root of -25 can be written as 5i. ठीक है. Similarly, there are various examples: 2i, 2/7i, -11i, etc. After that, see the note. A number I satisfy the following property. I into 0 is equal to 0. If a belong to R, then square root of -a square is equal to
I square a square, square root of I square a square, and is equal to plus or minus IA. Third note is, if AB belong to R and AI is equal to BI, then A is equal to B. Okay, so these all are notes. Now we see definition of complex number. A number of the form A plus IB, where AB belong to R and I is equal to root of minus 1, is called a complex number and is usually denoted by Z. आता बघा इथे A प्लस IB या फॉर्म मधला जो नंबर असतो त्याच्यामध्ये AB हे कोइफिशियंट रियल नंबर असतात and I is equal to root of minus 1, अशा नंबरला कॉम्प्लेक्स नंबर असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, सपोज 5 plus 3i, 2 minus I, एक्सेट्रा. आता इथे बघा त्याच्यात त्याने आणखीन दिलेलं आहे की आता if Z is equal to A plus IB, then A is called as real part of Z. A ह्या नंबरला आपण काय म्हणतो तर त्याला रियल पार्ट ऑफ Z असं म्हटलं जातं. कारण का तर A हा प्युअरली रियल नंबर आहे, बरोबर आहे. अँड B इज कॉल्ड ॲज an imaginary part of Z. आता आणि B हा जो नंबर आहे त्याला इमॅजिनरी पार्ट ऑफ Z असं म्हटलं जातं. कारण का तर B हा रियल नंबर आहे आणि तो I चा कोइफिशियंट आहे, बरोबर आहे. A प्लस BI ह्या कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये B हा I चा कोइफिशियंट आहे आणि तो त्याला काय म्हटलं जातं तर इमॅजिनरी पार्ट ऑफ Z असं म्हटलं जातं. म्हणजे Z ह्या कॉम्प्लेक्स नंबरचे दोन पार्ट पडतात, एक म्हणजे रियल पार्ट ऑफ Z अँड सेकंड इज इमॅजिनरी पार्ट ऑफ Z. ओके, आता बघा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. आता जो रियल नंबरचा सेट एक्सटेंड करण्याच्या विषयी आपण बोलतोय त्या एक्सटेंड केलेल्या रियल नंबरच्या सेटला काय म्हणायचं तर त्या सेटला सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर असं म्हटलं जातं. इट इज डिनोटेड बाय कॅपिटल C and it is given by C is equal to under the curly bracket A plus IB such that AB belong to R and I is equal to root of minus 1. Okay. Now see this table. In this table, first column indicates the numbers which have given to us. Second column indicates the number in form of A plus IB. आता पहिल्या कॉलम मध्ये आपल्याला वेगवेगळे कॉम्प्लेक्स नंबर दिलेले आहेत. त्याला आपण Z म्हणतो, युजुअली नोटेशन Z असं आहे त्याला. त्यामुळे तिथे पहिल्या कॉलम मध्ये वरती Z असं हेडिंग दिलेलं आहे. तर ते नंबर दिलेले आहेत ते नंबर आपण A प्लस IB या फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस केले सेकंड कॉलम मध्ये. थर्ड कॉलम मध्ये आपण काय केलंय तर त्या प्रत्येक नंबरचा रियल पार्ट लिहिलेला आहे आणि फोर्थ कॉलम मध्ये इमॅजिनरी पार्ट लिहिलेला आहे. बघा फर्स्ट नंबर इज 3 plus 5i. इट कॅन बी रिटन ॲज 3 plus 5i. So real part is 3 and imaginary part is 5. Then second number is minus 7i. Here notice that real part of this minus 7i is 0 and therefore this number can be written as 0 plus minus 7i and therefore real part of this number is 0 and imaginary part of this number is minus 7. Then third example is 2 minus 3i, which can be written as 2 plus minus 3i, where real part of this number is 2 and imaginary part is minus 3. Then next number is 5 plus root of minus 16. Now see here. Here root of minus 16 can be written as root of minus 1 into 16. So square root of 16 is 4 and root of minus 1 is I. Therefore this complex number can be written as 5 plus 4i. Therefore real part is 5 and imaginary part is 4. Then after that next complex number is 2 plus root 7i. Here this number can be written as 2 plus root 7i as it is. So real part is 2 and imaginary part is root 7. After that the number is 3 minus root 5. Now
Observe this number. In this number, the term of I is absent. बघा आता हा नंबर केअरफुली नीट निरीक्षण करा त्याचं. या नंबर मध्ये 3 मायनस रूट 5 एवढाच नंबर आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसताना 2 टर्म दिसत आहेत, परंतु त्यातल्या एकाही टर्मला आय हा कोइफिशियंट मल्टिप्लाय आय ने मल्टिप्लाय केलेलं नाहीये, बरोबर. म्हणजेच इथे इमॅजिनरी पार्ट हा अब्सेंट आहे आणि हा जो नंबर आहे हा प्युअरली रिअल नंबर आहे 3 मायनस रूट 5. त्यामुळे त्याला आपण कंसात लिहिलंय बघा, in bracket 3 minus root 5 plus there is imaginary part absent, therefore coefficient of I 0. Okay, and real part of this complex number is minus 3 minus root 5 and 0. Imaginary part of this complex number is 0. Okay, now we study some notes about the complex number. First note is that if real part of complex number is 0, then that number is called as purely imaginary number. बघा आता जर रिअल पार्ट 0 असेल तर त्या नंबरला आपण प्युअरली इमॅजिनरी नंबर असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल 7i, 4i किंवा i4 एक्सेट्रा. Second note is imaginary part of z is 0, then that number is called as purely real number. ज्या नंबरचा इमॅजिनरी पार्ट 0 असतो त्याला आपण प्युअरली रिअल नंबर म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल 6, -9 एक्सेट्रा. Then third note is if real and imaginary part both are 0, then that complex number is called as zero complex number. For example, 0 is equal to 0 plus 0i. Here real part is also 0 and imaginary part is also 0. Then next note is set of real number is a subset of set of complex number. आत्ताच आपण बघितलं मगाशी त्याप्रमाणे आपण सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कसा फाइंड आउट करतो, तर सेट ऑफ रिअल नंबरच एक्सटेन्शन म्हणजे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. त्याच्यामध्ये आपण निगेटिव्ह स्क्वेअर रूट ऑफ नंबर ऍड करतोय आणि म्हणून त्या सेट ऑफ रिअल नंबर हा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबरचा सबसेट असणार आहे. ठीक आहे. After that, we study algebra of complex number. In that, first point is equality of two complex number. आता अल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये आपण पहिला पार्ट बघणार आहोत. आपण याच्यामध्ये वेगवेगळे पॉइंट बघणार आहोत. इक्वालिटी, कॉन्जुगेट, ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, स्केलर मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन एक्सेट्रा. त्याच्यामध्ये या लेक्चर मध्ये आपण पहिले 4 पार्ट बघणार आहोत. इक्वालिटी, कॉन्जुगेट, ऍडिशन अँड सबट्रॅक्शन. So first part is equality of complex number. Two complex numbers are equal if their real and imaginary parts are equal. आता आपल्याला समजा Z1 is equal to A plus IB असा एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिलेला असेल आणि Z2 is equal to C plus ID असा दुसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिलेला असेल, तर आपण ते दोन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आहेत असं कधी म्हणणार आहोत, जर real part of first complex number is equal to imaginary part of second complex is equal to real part of second complex number असेल आणि imaginary part of first complex number is equal to imaginary part of second complex number असेल तरच आपण त्यांना इक्वल म्हणणार आहोत. आता बघा इथे आता बघा याच्यावर आधारित आपण एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आहोत. फाइंड A and B if A plus 2B plus 2AI is equal to 4 plus 6i. आता इथे बघा सोल्युशन. आता इथे आपण काय करणार आहोत, A plus 2B हा त्यातला रिअल पार्ट आहे. लेफ्ट हँड साइड वर तुम्ही ऑब्झर्व केली तर A plus 2B हा रिअल पार्ट झाला, रिअल पार्ट ऑफ लेफ्ट हँड साइड, आणि I चा कोइफिशियंट म्हणजे 2A हा इमॅजिनरी पार्ट ऑफ लेफ्ट हँड साइड आहे. ठीक आहे. आणि आपल्याला काय दिलंय मध्ये इक्वल टू साइन आहे, दोन इक्वल आहेत ते कॉम्प्लेक्स नंबर. लेफ्ट हँड साइड इज इक्वल टू राईट हँड साइड आहे. राईट हँड साइड मध्ये रिअल पार्ट 4 आहे आणि इमॅजिनरी पार्ट 6 आहे. देअरफॉर कंपेअरिंग रिअल अँड इमॅजिनरी पार्ट ऑफ बोथ साइड्स वी गेट
a plus 2b is equal to 4 and 2a is equal to 6. ओके, बघा आता इथे आपण काय केलंय, दोन्ही साइड्स लिहून घेतल्यात, त्यानंतर आपण त्याचे रिअल आणि इमॅजिनरी पार्ट कम्पेअर केलेत. ते कम्पेअर केल्यानंतर आपल्याला a plus 2b is equal to 4 and 2a is equal to 6 असं मिळालं. And after solving these two equations, we get a is equal to 3 and b is equal to 1/2. ही दोन्ही इक्वेशन जर तुम्ही सायमल्टेनियसली सॉल्व्ह केली तर तुम्हाला a is equal to 3 मिळेल आणि b is equal to 1/2 मिळेल. ठीक आहे. Then second point is conjugate of complex number. What is definition? See, if z is equal to a plus ib is complex number, then conjugate of a plus ib is a minus ib. z is equal to a plus ib हा जर कॉम्प्लेक्स नंबर असेल तर a minus ib हा त्याचा कॉन्जुगेट असतो. ठीक आहे. and it is denoted by z bar is equal to a minus ib. आणि आपण तो डिनोट कसा करतो तर असं नोटेशन आहे z bar. z bar is indicate conjugate of z. ओके, त्यानंतर बघा, फॉर एक्झाम्पल, see this chart here. In first column we have given numbers and in second column conjugate of that number. First number is 3 plus 4i. Conjugate of 3 plus 4i is 3 minus 4i. Second number is 7i minus 2. Now basically here, आता सेकंड नंबर बघा, सेकंड नंबर हा 7i minus 2 आहे, पण बेसिकली हा आपण कसा लिहिणार आहोत तर रिअल पार्ट आधी आणि इमॅजिनरी पार्ट नंतर आपल्या जनरल फॉर्म मध्ये a plus ib, म्हणजेच -2 plus 7i. बरोबर. आणि याचा कॉन्जुगेट काय येणार तर -2 plus 7i चा कॉन्जुगेट -2 minus 7i येणार, कारण फक्त आपण इमॅजिनरी युनिटचा कोइफिशियंट चेंज करतोय, त्याचं साइन चेंज करतोय. ठीक आहे. त्यामुळे आता कॉन्जुगेट काय येणार आहे -7i minus 2. ओके. देन थर्ड नंबर इज 3. आता इथे बघा, तिसरा नंबर 3 आहे, त्याच्यामध्ये इमॅजिनरी पार्ट अब्सेंटच आहे, म्हणजे नाहीच आहे, तो प्युअरली रिअल नंबर आहे. आणि प्युअरली रिअल नंबर असताना जर इमॅजिनरी पार्टच नाहीये तर मग त्याचा कॉन्जुगेट कुठून घेणार आपण, त्यामुळे त्याचा कॉन्जुगेट तो नंबर स्वतःच असतो. रिअल नंबर, प्युअरली रिअल नंबरचा कॉन्जुगेट हा स्वतः तोच नंबर असतो. ठीक आहे. त्यानंतर बघा, नेक्स्ट नंबर इज 5 आहे. हिअर इट इज प्युअरली इमॅजिनरी नंबर and conjugate of this number is -5 आहे. Okay. 2 plus √3. Now this is again purely real number and conjugate of this number is 2 plus √3. Okay. Next number is 7 plus √5 आहे. Here 7 is real part, √5 is imaginary part because it is coefficient of I. Okay. And therefore 7 minus √5i is conjugate of this number. Okay. Then we see some properties of conjugate. The first property is z bar bar is equal to z. Then second z bar bar म्हणजे काय तर आपण जर एखाद्या z या नंबरचा कॉन्जुगेट घेतला आणि त्या आलेल्या कॉन्जुगेटचा पुन्हा एकदा कॉन्जुगेट घेतला तर आपल्याला ओरिजिनल नंबर पुन्हा मिळतो. हे आपण पहिल्या प्रॉपर्टी मध्ये सांगितले. त्यानंतर सेकंड प्रॉपर्टी इज z is equal to z bar, then z is purely real. z is equal to जर z bar असेल म्हणजे नंबर आणि त्याचा कॉन्जुगेट हे दोन्ही इक्वल असतील तर तो नंबर कसा असतो प्युअरली रिअल. आता आपण हे टेबल बघितलं वरती, त्याच्यामध्ये थर्ड एक्झाम्पल आणि फिफ्थ एक्झाम्पल बघा, म्हणजे 3 चा कॉन्जुगेट आपल्याला 3च मिळाला होता. 2 plus √3 चा कॉन्जुगेट आपल्याला 2 plus √3 हाच मिळाला होता. म्हणजे जर z is equal to z bar असतील तर ते सगळे प्युअरली रिअल नंबर असतात. Then third property is if z is equal to minus z bar, then z is purely imaginary number. आता वरचं टेबल जर तुम्ही बघितलं तर बघा 5i हा प्युअरली इमॅजिनरी नंबर होता, बरोबर. आणि z is equal to minus z bar, त्याचा कॉन्जुगेट आपल्याला -5i असा मिळालेला आहे. ठीक आहे. तर in this way these are properties of conjugate. After that we will study addition of complex number. If there are two complex number, z1 is equal to a plus ib and z2 is equal to c plus id are two complex numbers, then
Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, आता ह्या दोन नंबरची आपल्याला जर ऍडिशन करायची असेल तर ती कशी करणार आहोत आपण बघा. तर A प्लस IB प्लस C प्लस ID. आता आपण काय करणार आहोत, तर रिअल पार्ट, दोन्ही नंबरचे रिअल पार्ट ऍड करायचे आणि दोन्ही नंबरचे इमॅजिनरी पार्ट ऍड करायचे. म्हणजे काय बघा, इज इक्वल टू A प्लस C प्लस B प्लस D इंटू आय. ठीक आहे, A प्लस C प्लस B प्लस D इंटू आय. In other words, real part of Z1 plus Z2 is equal to real part of Z1 plus real part of Z2, and imaginary part of Z1 plus Z2 is equal to imaginary part of Z1 plus imaginary part of Z2. For example, 3 plus 4i plus minus 2 plus I is equal to 3 plus minus 2 plus 4 plus 1i is equal to 1 plus 5i. बघा आता इथे आपण ह्या एक्झाम्पल मध्ये सुद्धा दोन्ही नंबरचे रिअल पार्ट ऍड केलेले आहेत आणि दोन्ही नंबरचे इमॅजिनरी पार्ट ऍड केलेले आहेत आणि आपल्याला रिझल्टंट कॉम्प्लेक्स नंबर मिळालेला आहे. ठीक आहे. देन देर आर प्रॉपर्टीज ऑफ ऍडिशन. आता इथे मगाशी आपण ज्याप्रमाणे प्रॉपर्टीज बघितलेल्या होत्या कॉन्जुगेटच्या, त्याचप्रमाणे इथे ऍडिशनच्या प्रॉपर्टीज आपल्याला दिलेल्या आहेत. फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्युटेटिव्हिटी. आता पहिली प्रॉपर्टी बघा कम्युटेटिव्हिटी आहे, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1. सेकंड प्रॉपर्टी इज असोसिएटिव्हिटी. Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3. Associativity, Z1 plus Z2 plus Z3 is equal to Z1 plus Z2 plus Z3. Okay. Then Z1 plus 0 is equal to 0 plus Z1 is equal to Z1. This property is called as identity, existence of identity, and 0 is called as identity element of set of complex number. Then fourth property is Z plus Z bar is equal to 2 into real part of Z. आपण एखादा नंबर आणि त्याचा कॉन्जुगेट या दोघांची ऍडिशन केली तर आपल्याला 2 into रिअल पार्ट ऑफ Z एवढा आन्सर मिळतं. फिफ्थ प्रॉपर्टी इज Z1 plus Z2 bar is equal to Z1 bar plus Z2 bar. Okay. Then next point is subtraction of complex number. If Z1 is equal to A plus IB and Z2 is equal to C plus ID, then Z1 minus Z2 is equal to A plus IB minus C plus ID is equal to A minus C plus I into B minus D. In other words, आता इथे बघा जसं ऍडिशन मध्ये केलंय त्याचप्रमाणे Z1 minus Z2 सबट्रॅक्शन करत असताना आपण काय करणार आहोत, रिअल पार्ट ऑफ Z1 मधून रिअल पार्ट ऑफ Z2 वजा करायचा आणि इमॅजिनरी पार्ट ऑफ Z1 मधून इमॅजिनरी पार्ट ऑफ Z2 वजा करायचा. इन अदर वर्ड, रिअल पार्ट ऑफ Z1 minus Z2 is equal to real part of Z1 minus real part of Z2, and imaginary part of Z1 minus Z2 is equal to imaginary part of Z1 minus imaginary part of Z2. For example, 3 plus 4i minus 2 plus I is equal to 3 minus 2 plus 4 minus 1i and is equal to 5 plus 3i. बघा इथे एक एक्झाम्पल दिलंय, 3 plus 4i हा पहिला कॉम्प्लेक्स नंबर आहे, -2 plus i हा दुसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. मग आता सबट्रॅक्शन करायची आपल्याला, त्यामुळे आपण 3 मधून 3 मायनस -2 आणि 4 ह्या इमॅजिनरी पार्ट मधून पहिल्या नंबरच्या दुसऱ्या नंबरचा इमॅजिनरी पार्ट 1 मायनस केलाय, 4 minus 1, आणि म्हणून आपल्याला रिझल्टंट कॉम्प्लेक्स नंबर 5 plus 3i असा मिळालेला आहे. ठीक आहे. देन नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सबट्रॅक्शन. जशा आपण ऍडिशनच्या प्रॉपर्टीज बघितल्या तशा इथे सबट्रॅक्शनच्या काही प्रॉपर्टी दिलेल्या आहेत. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज Z minus Z bar is equal to 2i into imaginary part of Z.
बघा दोन नंबर तुम्ही झेड आणि झेड बार त्याचा कॉन्जुगेट जर त्याच्यातून वजा केला तर तुम्हाला 2i इंटू इमॅजिनरी पार्ट ऑफ झेड असा आन्सर मिळणार आहे. ठीक आहे. देन सेकंड प्रॉपर्टी z1 मायनस z2 बार इज इक्वल टू z1 बार मायनस z2 बार. ही प्रॉपर्टी आहे. z1 मायनस z2 सबट्रॅक्शनचा जर कॉन्जुगेट घेतला तर तो तुम्हाला z1 बार मायनस z2 बार एवढा मिळणार आहे. So in this way, today we have studied 4 points from the algebra of complex number, that is equality, conjugate, addition and subtraction. In second lecture, we will study scalar multiplication of complex number, multiplication of complex number and division of complex number, these 3 points. So today we stop here. Thank you.